ఏదో సార్ నేను పట్టించుకోలేదు, వాస్తవం చెప్తున్నాను సార్. కింద స్కోరింగ్ చేసిన, రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేసిన, స్లాబ్ క్షేత్రంలో ఉండే మట్టికి భూమికి పైన కలెక్ట్ అయ్యే వాటర్కి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అంటే దానికి వాళ్ళు చెప్పే లాజిక్ ఏమంటే స్కోరింగ్ సూర్యుతో కనెక్టివిటీ ఉండేటట్టు పెడతారు, దానికి గ్రౌండ్ టచ్ అయ్యేటట్టు పెడతారు, అంతే కదా ప్లాన్ చేసి. అది అట్లా లేకపోతే అది శ్రీవారి కూడా అట్లా పెట్టారు, సేమ్ అదే ఇంకా బాగా పెట్టారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ తప్పగానే మళ్ళీ అదే ఊరికి పైకి ఇంకా దానికి ఎన్ని ఏ లేరు ఎంత వేయాలి అంత డిజైన్ కూడా ఇచ్చారు. చోట తవ్వేసి లేరు పై చివరికి పైన వచ్చే వాటర్ గ్రౌండ్ దాన్ని మీరు ఓనే స్టార్ట్ చేసేదానికి పక్కన ఉండే కాలువని నేను ట్రీట్ చేసేసాను, హెలికాప్టర్ చేస్తాను, ముప్పలేక ఆ పని చేసి పెడతాను. మీరు కరెక్ట్గా పని స్పీడప్ చేసిన తర్వాత మీరు రేపు కానీ టైం ఇస్తారు. ఈరోజు మా దేవుడి దగ్గర ఉన్న డిపాజిట్స్ 50 కోట్లు, మా దేవుడికి ఉన్న డిపాజిట్స్ 50 కోట్లు కదండి. Sir, I don't want to too much boast, but this That is what we are trying to do that entire development here. So in Mahakal what we have done is if you have a local Ujjain Aadhaar card, so the VIP queue for you is free. All you have to do is go and show the Aadhaar card. For everybody else also, like sir is saying that it has to be foolproof, you have to do Aadhaar seeding. So if I want to purchase a VIP darshan, let's say it is 500 rupees, I have to give my Aadhaar card. For each Aadhaar card, they will issue only one ticket against each Aadhaar card. So if there are 5 people, I have to give 5 Aadhaar cards and pay 2,500 rupees, and that receipt is there. Now what also good that has happened is now Aadhaar verification also is very easy with the app. So correct. So immediately all you have to do is scan the Aadhaar QR code. All your details will go into the system, and the system prints the receipt with your details only. So at both places it is non-transferable also, and there is no leakage or slippage there that somebody is taking a slip and then giving it to your seat. We will not be allowed to make darshan, and like suggestions for locals, automatically it becomes Sri Satya Sai is famous and to also. So there is a connectivity, very good connectivity that exists. I think we just need to leverage that. That was the main thought process. So what are we trying to achieve, sir? These are our 7 pillars that we're trying to achieve out of the project. First is have the strategic importance. Now today only I found out that this is the second oldest temple after Tirupati. These are things that need to come out more prominently so that people start visiting. I was in fact part of a spiritual tourism conference just every year. So that is a huge number. We need to really utilize the situation and get people to come here. There is also tourism potential. Go back. Each street of Ayodhya, seeing on how it is there, where would traffic flow from, where would railway movement happen, which places we need to do what. So all of that existing condition assessment we will do. There will always be interventions, and of course money is always limited, no matter which scheme we go into. We will prioritize that intervention. In phase 1, let us do this so that at least we are ready for the next level. Finally, It seems you are not noticing the currency. Yes. That could also add up this. Absolutely. If we want to increase the number of places. No, so I absolutely. So, for example, sir, if you recall Kanipakam is always viewed as a destination that people could able to do it from Tirupati itself. No one will go and essentially stay back in Kanipakam. Satellite temples. The temple, if there is any connection between these 2 temples and all that, if that connection per se is not established, at least the prominence and the importance of specific temples, even the individual temple, Swami Devasthan, Chennai Swami Temple, Yogi Vemana Tomb, and Mahalakshmi Temple, Varkap Mahalakshmi Temple, and then Anjaneya Swami. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 2వ సంవత్సరంలోనే కదిరి అభివృద్ధి
ఆకాంక్షిస్తూ ఆలోచన చేసినటువంటి విధానంలో అప్పట్లో కేంద్ర టూరిజం శాఖ మంత్రివర్యులు కలిసినప్పుడు ప్రసాద్ స్కీమ్ కింద డిపిఆర్ రెడీ చేద్దామని చెప్పేసి కేపీఎంజీ వాళ్ళతోటి సంప్రదించడం జరిగింది. దాదాపు సంవత్సర కాలం అవుతుంది. ఈ సంవత్సర కాలంలో వివిధ కారణాల రీత్యా ఇది డిలే అయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఏదైతే ఉందో ప్రసాద్ స్కీమ్ కింద మనం ఆలోచన చేస్తుంది. అది కేంద్ర ప్రభుత్వము కొన్ని కారణాల రీత్యా హోల్డ్లో పెట్టినటువంటి పరిస్థితుల్లో కొత్తగా ఇప్పుడు డెస్టినేషన్ అండ్ ఎకో టూరిజం కింద తిమ్మమ్మ మరిమాన్ని, కటార్పల్లిని, బట్రేపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ని, అదే రకంగా మరగత మహాలక్ష్మి టెంపుల్ని, పాలపాడి గిన్నెని, ఎర్రదొడ్డి గంగమ్మని, పాలబావిని, నరసింహస్వామి టెంపుల్ అన్నింటినీ కూడా కలుపుతూ ఎకో టూరిజము, డెస్టినేషన్ టూరిజం కింద డిపిఆర్ చేసేటువంటి ప్రతిపాదనను సిద్ధం చేయడానికి కేపీఎంజీ సంస్థతో ఈ రోజున కదిర్లో మున్సిపల్ అథారిటీస్ని లైజనింగ్ ఆఫీసర్స్గా ఒక ఎంఓఈ జరగడం జరిగింది. వచ్చే రోజుల్లో అక్టోబర్ కల్లా డిపిఆర్ పూర్తి కావడం కావచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు సబ్మిట్ చేయడం కావచ్చు జరుగుతుందని చెప్పేసి ప్రజలకు తెలియజెప్తున్నాం. కార్యక్రమం అది ఈవో గారు నేను ప్రశ్నించినప్పుడు, సంబంధిత కాంట్రాక్టర్ని ప్రశ్నించినప్పుడు ఆగస్టు 15వ తారీఖు అంతే కదండి, ఆగస్టు 15వ తారీఖు లోపు కోనేరు పనులు పూర్తి చేస్తున్నామని చెప్పేసి కూడా తెలియజెప్పడం జరిగింది. ఇది ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. రెండోది, కోనేరులో ఏదైతే సీపేజ్ ఉందో దానికి గర్లై మఠంలో ఉన్నటువంటి మధ్యలేరుని కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఇరిగేషన్ శాఖ వారితో ఒరిజినల్గా ఏదైతే పెడుతుందో దాన్ని రెస్టోర్ చేస్తాం. అంతేకాకుండా ఏదైతే వాటర్ లాగింగ్ ఏరియా ఉందో దాన్ని కూడా ట్రీట్ చేస్తాము. తద్వారా సీపేజ్ను కూడా అరెస్ట్ చేస్తాము. కోనేరులోకి వచ్చే మురుగునీళ్ళు కూడా ఆపుతామని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తాం. నరసింహస్వామి గుడికి వర్షాలు వచ్చినప్పుడల్లా గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాలుగా గమనిస్తున్నాం. కాలువలు అనేది ఇబ్బందిగా తయారైనటువంటి పరిస్థితి. వర్షపు నీళ్ళతో పాటు కాలువ నీళ్ళు కూడా కలిసి దేవస్థానంలోకి రావడము అందరికి కూడా బాధ ఉంది. అది ఈ ప్రభుత్వంలోనే కాదు, గడిచిన ప్రభుత్వంలో కూడా జరిగింది, అప్పట్లో కూడా జరిగినాయి. ఇవన్నీ కాకపోతే బాధ్యతగా 2 సంవత్సరాలు చేయాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి ఆలస్యం చేసినందుకు యావత్ ప్రజానీకానికి కదిరి నరసింహస్వామి భక్తాదులకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణలు కోరుతాం. దాన్ని కూడా వెనువెంటనే పరిష్కరిస్తాం, పనులు చేపడుతున్నామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మాట్లాడే విధంగా దేవస్థానం విషయంలో మేము ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాలు చేయం. రాజకీయాలు చేసే ఆలోచన మాకు ఉండదు. ఇక వారి విజ్ఞతకు వదిలేస్తున్నాం. మిగతా అంశాలు కూడా మాట్లాడతాం. మళ్ళీ నేను మాట్లాడడం కూడా సభ్యత కాదు. కాబట్టి ఆ అంశాలని నేను స్పృశించకూడదనే ఆలోచనకు వచ్చిన్నాను. కదిరి ప్రజానికానికి ఒకటే చెప్తాను, మా నిబద్ధత మీకు తెలుసు. నరసింహస్వామి గుడి పట్ల, అసలు ఆ గుడి అభివృద్ధి పట్ల మా ఆలోచన కానీ ఆకాంక్ష కానీ మాకున్నటువంటి బాధ్యత కానీ మీకు నిరంతరం మా కార్యక్రమాల ద్వారా గతంలో కూడా మీకు అందరికీ కూడా సుపరిచితం. ఎక్కడ కూడా అలసత్వం కానీ లేదంటే నిర్లక్ష్యం కానీ మా వంతున ఉండదని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ రోజున ఈ నరసింహస్వామి గుడి ఆదాయం కూడా వచ్చే రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున పెంచుకునే విధంగా, భక్తులకు కూడా సౌకర్యాలు కల్పించే విధంగా, పారిశుద్ధ్యం కూడా మెరుగుపరిచే విధంగానే మా ప్రణాళిక ఉంటుంది. ప్రణాళికలు అమలు చేస్తామని చెప్పేసి కూడా ప్రజానీకానికి మళ్ళీ ఒకసారి తెలియజెప్తూ ఈ రోజున ఒక మంచి ఎంఓయు సంతకాలు చేసినటువంటి సందర్భంగా మంచి జరుగుతుంది. వచ్చే 3 సంవత్సరాల్లో కదిరి పట్టణమే కాదు, కదిరి నియోజకవర్గ రూపురేఖల్లో కూడా స్పష్టమైనటువంటి మార్పు వస్తుందని ప్రజానీకానికి తెలియజేస్తాం.